नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्मबाबू पृष्ठारुह पठिए। आज मुझे नहीं आसी दस्यु राजकुमार धारावाहिकर भाग 5। सुमेध राज्यर महत राजा शांतिदेव सेनापति वीरसिंह एक उत्सव मुखर राति राजा राणी और शिशु राजपुत्र को हत्या कर चेष्टा कला। राणी शिशु सह सुड़ंग पथरे पलाई जाई अरण्य भितर सन्यासी दयानंद हाथ में शिशु को समर्पण कर मृत्युवरण कले। राजांकर कौन है जना पड़ा नहीं। तापरे नौर भितर कौन घटुची से कथा नौर बाहर थिबा जनता जानिबार उपाय नथिला। अधिकांश लोके सेतेबेले आतस्बाती उपभोग करुथिले। आउ केतेक जोड़िए तीनोटी मंच उपरे चलिथिबा नाटक वा नृत्य देखुथिले। केतेक उल्लासरे आत्महरा होई खाली एणे तेणे दौड़ा दौड़ी करुथिले। नौरर आलोकसज्जा मध्य कम आकर्षणीय नथिला, किंतु राति शेष प्रहर बेलू सबु आमोद प्रमोद बंद होई आसिला। फुटी सारिथिबा बाणतक इतस्तत पड़ी थांती। नर्तक नर्तकी और अभिनेता माने निज निज मुहरु रंग छड़ाऊ थांती। जनता क्रमे मिलाई जाउथाए। किंतु नौरर कर्मचारी मानक पई अपेक्षा करिथाए दारुण विस्मय। नौरर प्रधान कर्मचारी समस्त को अगणारे रुंड हेबाकु निर्देश देले। तापर से गोटे उच्च स्थान रे ठिया होई कहिले, समस्ते शुण, राजमुकुट शांतिदेव मुंडरू जाई वीरसिंह मुंडरे बसिलाणी। अधिक किछि जानिबा काहारी दरकार नहीं। एसबु पुरुणा राजा और नुआ राजा भितरर कथा। तमे माने समस्ते चुपचाप निज निज काम करिजिवो। केही कोनोसी विषय प्रश्न उठाइब नहीं। जाओ। प्रधान कर्मचारी ए घोषणार प्रथमे केही किछि बुझिपारिले नहीं। से घोषणार पुनरावृत्ति कले। नौरर कर्मचारी माने स्तब्ध होई ठिया होई रहिबार देखि प्रधान कर्मचारी विरक्ति प्रकाश करी पाटी कले। एमिति जुळु जुळु अनाई रहिछ कोन पई? राजनीति तमे माने बुझिबो कोन? पाइबो कोन? जे राजसिंहासन आरोहण करिबो तार सेवा करिबा हमर काम। जाओ, जी जहा काम जोग दियो। शांतिपुर सहरर विभिन्न स्थान रे मध्य अनुरूप घोषणा करागला। राज्य रे घटिथिबा परिवर्तन उपरे केही किछि आलोचना करिवे नाही। समस्त को ए परामर्श दियागला। सबुठी घोषक मानक सहित दले दले सैनिक थांती। लोके घोषणा शुणी स्तंभित होई गले। गोटे स्थान रे जणे वृद्ध कहि पकाइले, हाय केड़े आनंदमय रजनी पर केड़े दुस्संवाद शुणिबार थिला। तत्क्षणात सैनिक माने तांकु ऊपर को डेई पड़ी तांकु बांधी पकाई घोषाड़ी नहीं गले। सहरर मुख्य छक उपरे बहुत लोक जमी जाई घोषणा शुणुतांती। घोषणा शेष हेबा परे समस्ते नीरव रहिले। किंतु जने युवक कंठस्वर उच्च करी प्रश्न कला, अच्छा राजा शांतिदेव राणी तथा राजपुत्र वर्तमान केउठी अछंती? से कथा हमकु कहिबो कि? से कथा जानिबा तमर दरकार कौन? सैनिक दलपति धमक दे प्रश्न कला। आमर जानिबा दरकार, कारण आमे राजा शांतिदेव को श्रद्धा करू। युवक कहिला, सते? तेबे आम सह आस। दलपति गर्जन कला। तम सह मु काहेकि जीवी? आमे गतकाली राजा शांतिदेव को देखिजु। से जेपरी सुस्थ सबल सेहीपरि प्रफुल्ल दिशुथिले। हठात राताराति से सिंहासन त्याग करिवार कारण कौन? युवक पचारिला। दलपति प्रश्नर उत्तर न देई सैनिक मानकु कोनोसी इंगित देला। संगे संगे से माने युवक को धरि नेले। से छाटीपिटी होई खसी जीवाकु चेष्टा कला, किंतु सेथिरे निष्फल हेला। धरा होई गला बेले से उच्च कंठरे कहुथाए, प्रजांक अवस्था बुझिबा जेपरि राजांक कर्तव्य, राजांक कथा जानिबा सेहीपरि प्रजांक कर्तव्य। भाई माने तुमे माने सत्य कौन जानिबा को चेष्टा कर। आज एमाने मोर मुह बंद कर देई पारंती, किंतु समस्त मुह बंद करि परिबे कि? जणे दुराचारी से सिंहासन माड़ी बसिछि ए कथा बुझिबा निमंते प्रजा मानकु अधिक दिन लागिला नहीं। शांतिदेव गले कुआडे ए कथा जानिबा पई से माने व्याकुल हेले। तांक कथा भाबी से माने अश्रुपात कले। किंतु सेतिकी जे वीरसिंह विरुद्ध रे पदे किछि कहि पकाइला से दंड पाइला। जेउ शांतिपुर उपरे आनंदर जुआर खेली जाइथिला, तहीं उपरे श्मशानर नीरवता घोटी आसिला। शांतिपुर रे घटिथिबा
ଏ ବିଭ୍ରାଟର ସମ୍ବାଦ ରାଣୀଙ୍କ ପିତ୍ରାଳୟ ଅମୃତପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ବୀରସିଂହ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଲା ଭଳି ତାକତ ଅମୃତପୁରର ନଥିଲା। ଏଣେ ବୀରସିଂହ ମଧ୍ୟ ତା ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ବଳଶାଳୀ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବୀରସିଂହର ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜପୁରୋହିତ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କ ପରଲୋକ ହେଲେ କିମ୍ବା ରାଜା କୌଣସି କାରଣରୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିହାର କଲେ ନୂଆ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ହେବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନୂଆ ରାଜା ପୁରୁଣା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବେ, ନଚେତ୍ ଅମାତ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବେ। ରାଜା ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା କିମ୍ବା ଅମାତ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ସମବେତ ମତ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିବାର ଅଧିକାର ମୁଁ କାହୁଁ ପାଇବି? ବୀରସିଂହ ଖପା ହୋଇ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲା। ଆଉ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଆସି ଅଭିଷେକ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ରାଜା ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୀରସିଂହ ଦରବାରରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲା। ତା ରାଜୁତିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ସେ ତାର ଥୋକେ ଖୋସାମତକାରୀଙ୍କୁ ନାନା ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରି ଦରବାରରେ ଅମାତ୍ୟ କରି ବସାଇଲା। ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ସେ କହିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ବହୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଶାନ୍ତିପୁର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧାଭିଯାନରେ ବାହାରେ ନାହିଁ ସେ ରାଜା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆମ୍ଭକୁ କୁହ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିବୁ? ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥରେ ଦୁଇଥର କାଶି କହିଲେ, ସେନାପତି ମହୋଦୟ, ମୋର କହିବାର କଥା। ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ କେଉଁ ସାହସରେ ମୋତେ ସେନାପତି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ? ମୁଁ ସେନାପତି ଥିଲି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଜା। ଅବଶ୍ୟ ସେନାପତି ପଦବୀ ମୁଁ ହାତରେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ବୀରସିଂହ କ୍ରୋଧଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମୁକୁଟ ସଜାଡ଼ୁଥାଏ। ତା ବାମ କାନ ରାଜା ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ସେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ରାଜାର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ତା ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା, ପର ରାଜ୍ୟ ବିଜୟ ପାଇଁ ବାହାରିବା ନୁହେଁ। ତମ ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଥା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ତମେ ଆମ୍ଭକୁ ରାଜା ଅଥବା ମଣିବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାଟା ଏଡ଼େଇଗଲ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ। ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମୋତେ ମୋ ପଦରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ବୀରସିଂହ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଖାଲି ତମ ପଦରୁ କାହିଁକି, ଜୀବନରୁ ବି ବିଦାୟ ନେଉନାହଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦୁଇ ହାତ ତୋଳି ଏପରି ଭଙ୍ଗୀ କଲେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ବୀରସିଂହ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ବା କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବୀରସିଂହ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ବେଶ୍, ତମକୁ ତମ ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଗଲା। ଯାଅ, ବୀରସିଂହ ଘୋଷଣା କଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦରବାରର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ଓ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୀରସିଂହ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା। ତା ଖୋସାମତକାରୀମାନେ ବି ବିକଟ ଭାବରେ ହସିଲେ। ଶାନ୍ତିପୁର ନଗରୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥାଏ। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି। ପଥ ନିର୍ଜନ। ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଗଛ ଓ ବୁଦା। ହଠାତ୍ ବୁଦା ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ 3 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ହାତ ଚାପି ରଖିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟି କାବୁ କରିନେଲା। ତୃତୀୟ ଜଣକ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାମ ବରାଦ କରୁଥାଏ। ସେମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣି ନେଇ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୃଥା ଜାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ହାତରେ ଛୁରୀ ଚମକି ଉଠିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଆଘାତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଛୁରୀଟି ଛିଟିକି ଯାଇ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯିଏ ଛୁରୀ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସିଏ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ପଛକୁ ଅନାଇଲା। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କ'ଣ ହେଲା ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସର ମିଳିଲା ନାହିଁ। 3 ଥର ତରବାରୀଟିଏ ବୁଲିଗଲା। 3 ଜଣ ଯାକ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ଲୋକଙ୍କ ତରବାରୀରେ ଏହା ଘଟିଗଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗାମୀକାଲି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଏ 3 ହତଭାଗ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ଏହିକ୍ଷଣି ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି
ଅମୃତପୁର ଚାଲିଯାଅ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ବିଦାୟ। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସେଠାରୁ ଅପସରି ଗଲେ।